ፕሮጀክት ለመስራት እንሞክራለን። Okay, project 2 performing all stages የሚል ነው. Write a program that takes lengths expressed in feet and inches. The program must convert and output the lengths in centimeters. በፊት እና በኢንች ይቀበልና በሴንቲሜትር ኮንቨርት አድርጎ ዲስፕሌይ ያደርጋል ነው ፕሮጀክታችን። the first one stage 1 እንግዲህ ፕሮጀክት ስንሰራ ምንድነው ብለናል? preliminary investigation ነው ብለናል። defining the problem ነው. we need to convert the lengths given in feet and inches to all inches. መጀመሪያ ሁሉንም ወደ ኢንች መቀየር አለብን። ከዛ ኢንቹን ወደ ሴንቲሜትር we need to convert the inches to centimeter የሚል ነገር አለ ማለት ነው። 1 ፊት ምን ያህል ኢንች ነው የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። 1 ኢንች ምን ያህል ሴንቲሜትር ነው የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ፕሮብሌሙን ዲፋይን አድርገን ጨርሰናል። አናላይሲሱን ስንሰራ ምንድነው የምናደርገው? a problem takes lengths expressed in feet and inch. ፕሮግራሙ ሌንግዙን በፊት እና በኢንች ይቀበላል። ፕሮግራሙ convert and output lengths in centimeters. ስለዚህ በሴንቲሜትር አውትፑት ያወጣል። assume that give lengths in feet and inches are integer ቢሆኑ ኢንች እና ፊቶቹ ምን እናደርጋለን ነው? the program converts the lengths given in feet to inches. መጀመሪያ በፊት በሚባለው የተሰጠን ወደ ኢንች እንቀይራለን። 1 feet is equal to 12 inches. የመጀመሪያው ስቴጅ ጋር ዲፋይኒንግ ዘ ፕሮብለም ጋር ይሄንን አናውቅም። ፕሮብለሙን ብቻ ነው ዲፋይን የምናደርግ። አናላይሲስ ስንሰራ ግን እየጨረስን እንሄዳለን ማለት ነው። 1 feet is equal to 12 inches. ስለዚህ ጨረስ at the given inches የተሰጡትን ኢንቾች እንደምራለን። the program converts the inches to centimeters. 1 inch which is equals to 2.54 centimeters. ስለዚህ 1 feet is equal to 12 inches and add the given inches. Suppose አሁንም አናላይሲስ ነው. for example suppose the input is 5 feet and 7 inches. 5 feet and 7 inches ቢሆን you don't find the total inches as follows. ኢንቹን እንዴት እንፈልጋለን? መጀመሪያ ይሄንን ፊቱን መቀየር አለብን። ፊቱን total inch is equals to 12 times feet. ምክንያቱም አንድ ኢንች 12 ፊት ነው ተብለናል። 12 times feet plus inches 12 times 5 plus 7 67 ይሆናል ማለት ነው። አጠቃላይ ያለው ኢንች በ5 feet and 7 inch አጠቃላይ ያለው ኢንች 67 ይሆናል። 1 inch which is equals to 2.54 centimeters. To find the length in centimeters is equals to total inches times 2.54. ምክንያቱም 1 inch which is equals to አንዱ 2.54 ከሆነ አጠቃላይ ያለው ቶታል ኢንች ስንት ይሆናል? which means በሴንቲሜትር 1 inch 2.54 ሴንቲሜትር ነው። 67 ኢንች ስንት ይሆናል? ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር እንደዚህ ብትኖር ሪክሮስ በሚለው ፎርሙላ ስንሄድ በሚለው ቴክኒክ ስንሄድ 64 times 2.54 ይሆናል ማለት ነው። 67 times 2.54 በሚለው እንሄዳለን። ሶ ቶታል ሴንቲሜትር ይሄን ያክል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሴንቲሜትር አግኝተናል፣ ኢንቹን አግኝተናል፣ አጠቃላይ ሌንግዙን በፈለግነው ወይ አግኝተናል። ስለዚህ based on the analysis of the problem አሁን ዲዛይን ልንሰራ you can design an algorithm as follows. እንግዲህ ዲዛይኑን ደግሞ እንዴት እንደሚለይ ታዩታላችሁ። አናላይሲሱ ሁሉንም ሂድን የተደረጉ ነገሮች ማግኘት ጋር ያተኮረ አናላይሲሱ get the lengths in feet and inches
convert the length into total inch, convert total inch into centimeters, output centimeters ዲዛይኑ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ጨረሰ ማለት ነው። the inputs for the program is two numbers, feet and inches. We need two variables to store feet and to store inches. ስለዚህ ኦኬ ለፊት ለኢንች የሚቀበል ቫሪያብል ያስፈልገናል። ኦኬ ሁለት ቫሪያብል ያስፈልገናል። ይሄ ዲዛይን እያደረገ ነው። ስለዚህ በእነዚህ አናላይሲስ ሩሎች መሰረት ዲዛይኑ ተሰራ። ከዛ ምን ያክል ቫሪያብል ያስፈልገኛል፣ ምን ያክል ሪሶርስ ያስፈልገኛል የሚለውን ደግሞ ዲዛይኑ ላይ ይሰራል። we need another two variable to store the total inches and centimeters. ስለዚህ ምን አይነት ቫሪያብሎች እንደሚያስፈልጉት፣ ስንት ቫሪያብሎች እንደሚያስፈልጉት ዲዛይን አደረገ ማለት አደረገ። ከዛስ አሁንም ዲዛይን ላይ ነው። prompt the user for the input። ይሄ ደግሞ ፕሮግራሙ ነው ዲዛይን እያደረገው ከየት ወደ የት ይሄድ የሚለውን ማለት ነው። without a prompt line the user will be staring at a blank screen and will not know what to do. ምንም ነገር ማድረግ ስለማይችል ሲጀምር ገና ብላክ ስክሪን ስለሚሆን የግድ ፕሮምፕት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፑት እንዲያስገባ ያደርጋል። get the data equals the input, that is output what the program read as input. Without this step, after the program has executed, you will not know the input was the input was. ኢንፑቱን መጀመሪያ ዲስፕሌይ መደረግ አለበት። ስለዚህ ኢንፑቱ አውትፑት ካልተደረገ ኢንፑቱ ምን እንደነበረ ማወቅ አይቻልም። ስለዚህ ትክክል ነው ስህተት ነው የሚለውን ማወቅ ይከብዳል ማለት ነው። ስለዚህ find the length in inch ወደ ኢንች ኮንቨርት አድርገን ማለት ነው። output the length in inch ወደ ኢንች የቀየርነውን አውትፑት እናደርጋለን። convert the length to centimeters, output the length in centimeters። ስለዚህ ኮዱ ጋር የሚሰሩት እነዚህ ናቸው። ኢምፕሊሜንቴሽን ላይ ወይም ኮዲንግ ጋር in summary you need the following variables: int feet ይሄን የሚይዝልኝ ይሄው int feet የሚባል አለ። int inches variable to hold a given inch, total inches ይሄው አራት ቫሪያብሎች ናቸው ብለናል። ቶታል ሴንቲሜትርስ ዳብል ነው። hold length in centimeters named constants ያው ምንድነው predefined የሆኑ 12 እና 2.54 ማለት ናቸው። ስለዚህ እነሱን ቼክ እናደርጋለን። ኮንስት ዳብል ኮንስታንት ነው። ሴንቲሜትርስ ፐር ኢንች 2.54 ኮንስታንት ኢንች ፐር ፉት 12። ስለዚህ ፕሮጀክቱን እንስራ። ኢንች ፐር ፉት 12 አለ። ሴንቲሜትርስ ፐር ኢንች 2.54 አለ። ፊት ኤንድ ኢንች የተባሉ ኢንት ዳታ ታይፕ ቫሪያብሎች ይኖሩናል። ኢንት ቶታል ኢንች ይህን እዚህ ጋር መጨመር እንችላለን። ደብል ሴንቲሜትር ሲአውት ኢንተር ቱ ኢንቲጀርስ 1 for feet and 1 for inch step 1 ይህን ጨረስን ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እቺ ኮለን ትኖራለች፣ ደብል ኮት ትኖራለች ማለት ነው። ሲን ፊት ኢንች ፊት እና ኢንችን እዛው ላይ ይቀበላል። ሲአውት ኢንድ ላይ ያደርግና ሲአውት the number you enter there ፊትን ያወጣና for feet and inch for inch እና እንደዚህ ያደርጋል። ስለዚህ አውትፑቱን ዲፋይን አደረገ፣ ኢንፑቱን ዲፋይን አደረገ ማለት ነው። ቶታል ኢንችስ per foot times feet plus inches ኢንችስ ፐር ፉት ስንት ነው? 12 ነው። 12 ሲባዛ በፊት 5 ከገባለት ሲባዛ በ5 ሲደመር ኢንችስ ይሄ 4 ከሆነ 64 ይሆናል ወይም 7 ከሆነ 67 በቅድሙ ኤግዛምፕል ሲያው ቶታል ነምበር ኦፍ ኢንችስ ቶታል ኢንችስ ምክንያቱም እዚህ ጋር ሰርቷል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ስቴፕ 5 ነው። ዲዛይኑ ጋር ያየነው ስቴፕ 5 ይሆናል ማለት ነው። ሴንቲሜትርስ ፐር ኢንች ቶታል ኢንችስ ስለዚህ
2.54 አለ 2.54 ታይምስ ቶታል ኢንች ስንት ነው የተሰጠናል 7 ከሆነ ለምሳሌ 67 መጥቶልናል 2.54 በ67 አባዝተን ሴንቲሜትር እናስቀምጣለን ሲያው the number of centimeters which is equals to centimeter and return to ጨረሰ ማለት ስለዚህ እስኪችን በኮድ እንያትና ይሄን ይመስላል እስኪ let's run it okay enter two integers 1 for feet and 1 for inch ይላል ለምሳሌ የኤግዛምፕሉ ላይ ያለውን እንይና feet 5 and 7 for inch ልስጠው the number you entered are 5 for feet and 7 for inch the total number of inches 67 ምክንያቱም አምስትን በ12 ያባዛዋል 60 ይሆናል ሲደመር 7 67 ይሆናል the number of centimeters 67 times 2.54 ሲሆን 170.18 የሚል ይሆናል ግን ይሄ ሴንቲሜትር የሚባለው ቫሪያብል ዳታ ታይፑ ደብል ስለሆነ 170 በፖይንትም ያስቀምጥ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ጨረስን ማለት ነው በፊትና በኢንች የተሰጠንን ዳታ ወደ ሴንቲሜትር ቀየር ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ፕሮጀክታችንን ሰርተናል